वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसे आपे चितवै, आपे चंद सूर प्रकाशा। आपे जल आपे थल थमन, आपे किया घट घट बासा। आपे नर आपे फुन्नारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सब विचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। कलयुग के अवतार नाम के बोहित, जाहर हजूर हाजरा हजूर जागत जो तख्त चवर दे मालिक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हो, आप जी को डंडौत बंधन अनेक बार। गुरु पातशाह जी की ग्रह स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। विचार आपां करिए जी, जो चलदा महीना है माघ, साहिब ने 12 माह की रचना की है। 12 माह दे विच 12 तब्दीलियां ने जग्यासू दियां। जदों ओह परमेश्वर अकाल पुरख दे राह दे उत्ते चलदा है, परमेश्वर अकाल पुरख दी बंदगी शुरू करके परमेश्वर दे विच विलीनता तक दा जो सफ़र है, उस दे विच जो वख-वख तब्दीलियां ने उस जिग्यासू दे उत्ते घटदियां ने, उन्हां दा वर्णन है। सो माघ विच पातशाह की कहंदे ने, माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान। मारे कहंदे इशनान कर मजन दा। मजन दा इशनान हुंदा है जी जदों असी संपूर्णतः अपने शरीर नूं पानी दे विच किते डबो लीए तां उस नूं मजन आखदे हैं। और उस इशनान दे विच दी विलक्षणता और उस इशनान दी जो खूबी है वो ये हुंदी है कि कोई भी शरीर का अंग अभिज नहीं रहिंदा, समुचा शरीर भिजया जाता है। मारे कहते माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान। कहते मजन कर तू साधुआं दे संग दा, उन्हां दी धूड़ी दा कर इशनान। हुण उन्हां दी धूड़ी की है, की ये संकेत है पातशाह दा कि असी उन्हां साधुआं दी धूड़ी चक के अपने उत्ते पा लीए? नहीं, ये नहीं है। किसी दी धूड़ी होना, किसी दे चरनी लगना, ये संकेत है उस दे हुक्म दे विच आउणा। भाव ये है कि साधुआं दे संग करके उन्हां दे हुक्म दे विच वो जिवें विचरदे ने, जिवें वो कहंदे ने, उस हिसाब दे नाल चलिया जाए। साधुआं दा क्यों? साधु किसनूं आख्या जांदा है? साधु हुंदा जी जिसने अपना जीवन साध लिया, सवार लिया, उस नूं साधु आख्या जांदा है। सो जिन्हां जिग्यासुआं ने अपने जीवन की साधना हासिल कर ली, उस नूं उस दा संग, उस दे हुक्म दे अंदर जान दी पातशाह सानू ताकीद करदे हैं। देखो जे 10,000 इत्थे नाम लेवा बैठे होण ना, तां कोई एक अद्धा जिग्यासू हुंदा है। और 10,000 जे जिग्यासू होण तां शास्त्र दा सिरलेख है कोई एक अद्धा ही साधु हुंदा है। सो इतनी अहमियत है और इतने दुर्लभ हैं साधु। उन्हां दे नाल उन्हां दी संगत दे विच जाण दा संकेत, जाण दी ताकीद है पातशाह वालों। मारे कहने हर का नाम ध्याए सुन सबना नूं करदान। हुण उन्हां दी संगत दे विच जाके करना की है? उन्हां दे हुक्म दे विच रह के प्रभु दा नाम ध्याउणा है। मारे कहंदे और वो नाम सुनना है, ध्याउणा भी है ते सुनना भी है। उन्हां दे राहीं
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਉਣਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਔਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਮ ਦਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਨ। ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੇ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਲ ਚੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲ ਚੜਾ ਲਈਏ। ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਿਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਗੋਂ ਮੈਲ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿਚਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਤਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਤਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਅੱਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਸੁਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਭ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋਭ ਚਿੰਬੜਦਾ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਭਾਵ ਲੋਭ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੇਰੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਆਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ, ਜੀ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨ। ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸਲ 68 ਤੀਰਥ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੰਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੁੰਨ, ਜੋ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਦਇਆ ਧਰਮ का मूल है। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ। ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੌਲ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਤੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਧਰਮ ਇਹ ਦਇਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਭਾਵ ਦਇਆ ਸਭ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈ। ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ।
ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਦਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਇਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਦਇਆ ਕਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਮ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਉਸ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਇਆ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਅਸਲ ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਤਤଃ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਸਲਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਗ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਢੀਆਂ, ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਸਲ ਸੁੱਚੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਅਸਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਸੁੱਚੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਤਾ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁੱਚਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੋ। ਇਹ ਜੋ ਰਸਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਚ ਕੁਛ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਝੂਠਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਸਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਸੂਚੀ ਪਈ ਰਸਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਜੀਭ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਸੁੱਚਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਚਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵੱਛਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸੰਕਰਾਂਤ। ਸੰਕਰਾਂਤ ਮਤਲਬ ਤਬਦੀਲੀ। ਜਦੋਂ ਚੇਤਨਾ ਚੇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਚੇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਗਿਆਸੂ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਘਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਦਾ ਮਾਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਾਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਿਖਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਖਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣਾ ਨਾ ਜੀ ਫੱਗਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੱਗਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਗੁਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਿਆਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀਨਤਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਲ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਪਾਰਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਉਸ ਦੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਿਫਟ, ਇਹ ਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਫਲ ਗੁਣ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਹਰ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਪੁਰਖ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਨੰਦ ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ, ਸੋਹਣੀ ਸੇਜ, ਸੁਖਦਾਇਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੇਜਾ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁੱਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੋ ਖਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ। ਜੇ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦਾ ਘਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ ਵਡ ਭਾਗਣੀ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ? ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ, ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਕੋਠੀ, ਪੈਸੇ ਧਨ ਦੌਲਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਫਰਕ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਛਾਂਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਰਖਤ ਔਰ ਬੂਟਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ।
ਉਹ ਜੋ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਛਾਂਗਦਾ ਫਿਰਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਫਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੋਮ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਘਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਛਾ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ ਵਡ ਭਾਗਣੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ? ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਦਾ ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਮੋਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਈ ਗਈ, ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਮਿਲ ਸਹੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦੇ ਅਲਾਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਐਸੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੰਗਲ ਗੀਤ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਉਹੀ ਸੰਤ ਜਨ, ਉਹੀ ਸਾਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨ ਦਿਸਈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨ ਦਿਸਈ, ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ, ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਆਂ ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਏ। ਹਲਤ ਇਸ ਲੋਕ, ਪਲਤ ਉਸ ਲੋਕ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਲਤ ਪਲਤ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਰ ਗਏ, ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਲਾਇਮਾਨ ਆ, ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਵ ਘਟੈ ਤਨ ਚੀਜ਼ੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਵਧੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਨ ਛਿਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘੜਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਫੁੱਟੇ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਉਹ ਨਾ ਘਟਦਾ ਨਾ ਵੱਧਦਾ, ਨਾ ਬਾਦ ਹੈ ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਬਾਦ ਹੋਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਦਾ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਹਚਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਘਟਣਾ ਨਾ ਵਧਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆਨ, ਬਹੁੜ ਨ ਜਨਮੈ ਤਾਏ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ, ਇਹ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਗੇੜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ, ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ।
ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਬ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹੀ ਇੰਨੇ ਅਨੇਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੁਣ ਉਚਾਰਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਗੁਣ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ, ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਇਤਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਇਆ ਹਾਲੇ। ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਬੇਅੰਤਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਸਵਰੂਪ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਤ ਸਲਾਹਣਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਤ ਜਾਚਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਤਮਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸਾਡੇ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਸ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੜਵਾਸ ਲਈ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣੇ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੱਜਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਆਪੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਔਗਣ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਔਗਣ ਆਪੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਣ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਔਗਣ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਰਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਰਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਤੱਤ ਸਾਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਣਾ ਰਾਗੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਟਿਊਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਟਿਊਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਣਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਏ।
ਅਸੀਂ ਸੁਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਲ ਦੀ, ਰਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਰਾਂ, ਤਾਲਾਂ ਔਰ ਰਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੁਰਾਂ, ਤਾਲਾਂ ਤੇ ਰਾਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਰਾਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਕਹਿ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਰੀਅਰ ਬॉय ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਰੀਅਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਲਾਭ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਅਰ ਬॉय ਪੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਗੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਅਰਾਧੀਏ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ 12 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਲ ਗੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਿਊਨਾਂ ਔਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਈ ਰਾਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੁਰ, ਤਾਲ ਔਰ ਰਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਰੋਤਾ ਔਰ ਵਕਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਵਕਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਗਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਵ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਕਤਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਵਕਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪੇ ਟਿਊਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਸੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਤਾਲ ਖੜਕਦੇ ਨੇ। ਮਸਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਜੇ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਕਬੂਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਰਾਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਬੂਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਕਬੂਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਟਿਊਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਰ, ਤਾਲ, ਰਾਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਿੰਡਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਗ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀਏ। ਸੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸੰਜੋਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਮਸਤ ਹੋਈਏ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਆਨੰਦ ਕੀ ਬੀਤੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਤੀ ਖਤਮ।
लेकिन ये हमेशा मस्ती किवें रहेगी, ये हमेशा आनंद किवें रहेगा जे असीं सिर्फ उस शब्द दे उत्ते केंद्रित रहांगे और सानू पता होएगा कि ताल दी जो अहमियत है, सुर दी जो अहमियत है, राग दी जो अहमियत है, ये साडी जिहड़ी प्रवृत्तियां भटक रही ने, साडे जो मन खड़ौत विच नहीं है, उड़ रहा है, उस नू सिर्फ केंद्र करन तक दी है, ताकि असी कंसनट्रेट सिर्फ ते सिर्फ शब्द ते हो सकीए। जदों इस तरीके चलांगे ना, इस तरीके कीर्ति करांगे, प्रभु दे गुण साडे विच आउणे शुरू हो जाणगे। महाराज कहंदे ने ना, हर जन कैसा चाहिए जैसा हर ही होए, होर किसी तरीके दे नाल वर्गा नहीं। बार बार धूड़ी होना क्या, मगर हमारे कहने ओहो जी धूड़ की करनी है जो उड उड लागे अंग ना, धूड़ की लोड़ नहीं बनन दी, पानी बनन की लोड़ नहीं है। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। और हर की है, हर परमेश्वर अकाल पुरख साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब निर्गुण स्वरूप दे विच जदों ने, वो परमेश्वर अकाल पुरख ने, और उन्हां दा जो नाम है ऊंचे उपर ऊंचा नाओ, आपां जानते हैं परमेश्वर अकाल पुरख सब तो ऊंचा है, लेकिन उस तो भी जो ऊंची चीज़ है तो उस दा नाम है, और ये नाम दे विच समर्थ है कि वो परमेश्वर बना सकता है। ते जिहड़ी चीज़ परमेश्वर बना सकती है, असीं वो क्यों ना उस नूं कबूलीए। प्राणी तू आया लाहा लैण, लगा कित कुफकड़े, सब मुकदी चली रहन। आपां लाहा लैण आए ना, असीं लाहा हासिल करन आए हैं, इत्थे एक वपार करन आया। व्यापारी सच वपार करो, सच का वपार करना आया, सच्चे का वपार करना आया, भाव सच्चे की हासिलता करना आया। असीं इत्थे सच्चे विच वलीन होना आया इत्थे, ते आपां करदे की पए आ? बाबा जी सानू पुत्तर दे दिओ, सानू कोठियां दे दिओ, सानू माया धन दौलत दे दिओ। कदे असी ये मंगिया बाबा जी सानू वो पौड़ियां का भी ज्ञात करा दो, इत राह पत पवड़ियां चढ़िए हुए 21 नहीं पढ़ना जी, 21 जो एक ईश्वर परमेश्वर अकाल पुरख है, वो पौड़ियां जो उस तक लै जान, उस दा ज्ञान करवा दो, उस दा ज्ञात करवा दिओ, उस दी सोझी दे दिओ, उस दा राह साडे पल्ले पा दिओ। ये मंगना है आपां ने, ये मंग होनी चाहिए है कि पातशाह साडी झोली दे विच आ चीज़ पाओ। एक वस्त अगोचर चाहिए, ये वस्त असी अगोचर वस्त की जिहड़ी लोड़ है ना, वो साडे अंदर पैदा होनी चाहिए है। वस्त अगोचर पाई घट दीपक रहा समाई। जदों ये वस्त मिल गई ना, अंदर दीपक जल जाएगा। जिहड़ा हनेरा काम क्रोध लोभ मोह हंकार माया दा अंदर हनेरा होया पिया ना जी, उत्थे चानना हो जाएगा, ज्ञान दा प्रकाश हो जाएगा। जदों ज्ञान उपज गया, वो असल सच्चा ज्ञान उपज गया, परमेश्वर तुहाडे नेड़े आ जाना, कोल बैठिया जानोगे, जो चाहोगे वो होएगा। परमेश्वर दे विच वलीनता प्रारंभ हो जाएगी, मन दे विच टकाओ पैदा शुरू हो जाएगा। जदों मन का टकाओ शुरू होया, आनंद का उपजना अपने आप शुरू हो जाए। आनंद आनंद सबको कहे, सारे कहते हैं। अब कहने AC ऑन करो जी आनंद आ गया, अजकल हीटर ऑन करो जी आनंद आ गया। कोई आनंद है? बिना हीटर तो बिना AC तो आनंद च कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, ना ठंड ना सर्दी, ना भुख ना दुख ना सुख। कैसी वो अवस्था है? आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया। ये गुरु तो पता लगता है असल आनंद की है। कहन कहे सब कोई, कहते तो बथेरे ने, सारे ही कहते ने, लेकिन वो आनंद तक कहा ही नहीं जा सकता। वो ऐसा आनंद है। वो आनंद कदों प्रगटता है?
सुखमनी साहब नित पढ़ते हैं, किणका एक जिस जी बसावै ताकि मैं वो जदों किणका एक वस गया ना जी, उदों वो आनंद की उपजना शुरू हो जाती है। सानू बहुते फलसफे पढ़न की लोड़ ही नहीं। महाराज कहने किणका एक। आम तौर पर असी कहने जी बाणी तो असी तां पढ़ीए जे सानू ओदे शब्द अर्थ पता होण। हुण महाराज ने मेरी अवस्था मुताबिक शब्द अर्थ मैनू देते, तुहाडी अवस्था मुताबिक तुहानू देते। हुण ये तो शब्द के अर्थ तो बदलते ने, एक नहीं है। साहिब मेरा नीत नवा, महाराज खुद कहते हैं हर वक्त नवा है। असी जदों शब्द अर्थ पढ़ के बाणी पढ़ते हैं ना, अपने आप को लिमिट कर लेंदे हैं उस टीकाकार दी बुद्ध तक, और गवा की लेंदे हैं, गवा लेंदे हैं वो आनंद जो परमेश्वर ने देना सी। किणका एक जिस जी बसावे, वो परमेश्वर ने जिस दिन तुहानू बाणी पढ़दे हैं अर्थ आप दिते ना जी, देखियो तुसी खेड कैसी बननी है। दिना तक आनंद नहीं जाना हो। सो मारी कहते केवल तू बाणी पढ़। बाणी पढ़दे किसी दिन एक अखर का तैनू मैं अर्थ दे देना प्रसाद के रूप, जो उस गुर प्रसाद कहा जाता है। वो जिस दिन तैनू अर्थ मिलिया ना, फिर तू धरती नालों भी हौला हो जाना है। धरती तैनू खिंच नहीं पाएगी, ऐसा आनंद तेरे वरतेगा। असी ये चीज़ गवा लेने अर्थां दे उत्ते प्रधानकी करके, सुरां दे उत्ते प्रधानकी करके, तालां दे उत्ते प्रधानकी करके, रागां दे उत्ते प्रधानकी करके। शब्द दी तह ते जाइए, ओनू रिड़कीए। नहीं समझ आउंदा कोई गल नहीं, समझना चाहुंदे हो दूजी बार पढ़ लो, तीजी बार पढ़ लो। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई। रिड़कते रहो, आपे कृपा हो जानी एक दिन। ओ ये असल कौतक है जी, ये आनंद दा कौतक, आनंद दा प्रसाद आपां ना गवाईए। दूजा सिमरन कहते हैं ना, आपां सिमरन नूं असीं केवल वाहिगुरू दे रटन दे नाल आपां लिमिट कर दिंदे आ। माफ़ करना शब्द मैं रटन वरत रहा, क्योंकि सिमरन कला वाहिगुरू रटन करना नहीं है, केवल नहीं है जरूर, केवल नहीं है। जदों असी बाणी पढ़ते हैं ना परमेश्वर अकाल पुरख दी, वो भी सिमरन चल रहा है। बाणी पढ़ना छड्ड के वाहिगुरू रटन ना करिए। शब्द गायन करते करते वाहिगुरू रटन ना करिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त परमेश्वर अकाल पुरख शब्द तुहानू बख्श रहा, वो परमेश्वर अकाल पुरख के गुण तुहाडे विच जा रहे हैं। वाहिगुरू रटन जो है, वाहिगुरू रेपिटेंस जो है, आपां उदों करिए जदों असीं टोटली वेले हाँ, किते आ जा रहे हैं। जदों कीर्तन चल रहा उदों वाहिगुरू, उदों उस शब्द वाल ध्यान जावे साडा। शब्द अर्थां नूं छड्ड दिए, शब्द वाल केंद्रित होइए। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती। जिसदी जितनी बुद्ध भाव अवस्था है, परमेश्वर अकाल पुरख उस नूं शब्द दे अर्थ उस तरीके दे देणगे। बाणी नूं असीं जुगो जुग अटल इसे करके कहने आ। क्यों? अज जो अर्थ है बाणी दे, वो कल शायद दूसरे आ जाना। अवस्था के मुताबिक, समय के मुताबिक, जगह के मुताबिक। सो महाराज की बाणी नाल जुड़िए, उहदे शब्द नाल जुड़िए। इहो ही साडा कर्म है। अगे परमेश्वर अकाल पुरख की कृपा, उस ते उहदा काम छड्ड दिए, आपां अपना काम करिए।
ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਸਮਝ ਅਤੇ ਬੇਸੂਝ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਧ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਉਦਮ ਸਮਰੱਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਸੋਂ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣਾ। ਨਾ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।